Okay, we are discussing about the classification of optical fibers. I told you that based on the refractive index profile, as we move from core region to the cladding region, as well as the number of modes of transmission, we have three types of optical fibers: step index multimode fibers, graded index multimode fibers, step index single mode fibers. Okay, out of all the three, we discussed one. So the first one, so we call it as the step index multimode fibers. So this particular fiber has a typical core diameter of 200 micrometer and cladding diameter of, let us say, approximately 400 micrometer. And the core region has a refractive index NCO, which is constant through the core region, and the refractive index of the cladding region is NCL. And as we move from core region to the cladding region, so the refractive index changes in the form of a step. Sudden agi fall agutte, sudden agi iliyutte. Okay, core region alli constant irutte. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ NCL ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as so step index. And also I told in this refractive index, so there are several modes possible. So different rays of light travel in different paths. Each ray of light traveling in one particular path is what we call it as mode. So this particular optical fiber supports or accommodates several paths for several rays of light, or we simply call them as several modes. That's why the reason this is what we call it as multi-mode fibers, step index multi-mode fibers. And also I told, so this is what the shape of input pulse, input light pulse that we are passing, and this is what the shape of the light pulse that comes outside at the output side. Okay, so compared to the input pulse, output pulse is broadened ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಆಗಿದೆ. So peakness, sharpness ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಗಲ ಆಗಿದೆ. So this is what we call it as a pulse broadening ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, what we want to remember is there is a pulse broadening in the case of step index multimode fibers. Okay, now let us move on to the next type. The second type, we have another type of optical fiber or fibers. We call them as graded index multimode fibers. Okay, here also name suggests, so there are multi modes. Just like the previous case, step index multimode fiber tara graded index multimode fibers allu kuda several modes are possible. Here also several modes are possible. That's why this fiber is also called multimode fibers. Okay, but the thing is, compared to the previous case where the refractive index changed in a step wise, in a stepwise function wise, here refractive index doesn't change like a step, it actually changes in a continuous fashion, and that is what we call it as graded index. Okay, so this is called graded index because the refractive index in the core region is not a constant and it does not change like a step, it varies in a continuous fashion. So that's why this is what we call it as graded index multimode fiber. Okay, so this typical fiber, again you can see this is what the cross section. So cross section of a typical graded index multimode fiber. This small circle denotes the core region. So here the core region has a diameter ranging from 50 to 100 micrometer. Okay, ಕೆಲವೊಂದು graded index multimode fibers ಅಲ್ಲಿ core region diameter 50 ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ 100 ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ 50 ಮತ್ತೆ 100 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So therefore typical diameter, okay, of a graded index multimode fiber, okay, whose core diameter would actually change from 50 to 100 micrometer. Okay, surrounding to this core we have cladding. So first circle ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, inner circle ಇದೆ, inner circle ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜಾಗ core region ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 125 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so this is what a little specified values for your graded index multimode fibers. Okay, ಇಲ್ಲಿ core region ಗೆ diameter ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, step index multimode fibers ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cladding ದು ಕೂಡ diameter ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, so it would be around 125 micrometer. Okay, now the thing is here, so here in this particular case, so the refractive index of the core region NCO is not a constant. ಈ core region center ಇಂದ ನೀವು ಎಡ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ
ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಆಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ನೀವು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ ರೀಜನ್ ಹೋದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಹೋದಾಗ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, NCL ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೋರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ NCO ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ NCL ಅಂತ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ NCL ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎನಿಹೌ ಕೋರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ತರ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದು ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ therefore here the refractive index is changing in a graded fashion. That's why we call this one as graded index multimode fibers. Okay, so this is why the reason we call this one as graded index multimode fibers. Okay, this is what the longitudinal section of your so graded index multimode fiber. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಈ ಇನ್ನರ್ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಈ ಲೂಪ್ಸ್ ತರ ಬರ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಲೂಪ್ಸ್ ತರ ಬರ್ದಿರೋ ಜಾಗ ಕೋರ್ ರೀಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ರೀಜನ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ an arrow mark here actually represents the fiber axis. Okay, so here each loop just like the previous type, here also there are many modes possible. Okay, step index multimode fibers ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಮೆನಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆನಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಈ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೋಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಎರಡನೇ ಮೋಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಈ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈ ತರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ತರ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕೋರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so therefore the paths here, they are not discrete straight line paths, they are actually curved paths here in the case of graded index multimode fibers. Okay, ಈ multimode fibers ಅಲ್ಲಿ ಈ graded index ಅಲ್ಲಿ path circular shape ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ loop shape ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, but still there are many modes possible. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಡ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಡ್. ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, several light rays ಅಥವಾ light waves, they move in several curved paths. So since several light rays are actually taking several curved paths or loops, so therefore here also many modes are possible. So that's why this is what we call it as graded index multimode fiber. Okay, just I would like to say, although there is a variation of refractive index in the core region in a graded fashion, unlike the case of your step index, but still many modes are possible here, like the case of your step index multimode fibers. Here also multimodes are possible. So therefore here also it is possible to multimodes, and several modes of light rays would actually carry the information inside the core region of this particular type graded index multimode fiber. Okay,
And the thing is, I would like to give one more small information. Here also there is a pulse broadening. This is input pulse. ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಶೇಪ್ ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಲ್ಸ್ ಅಗಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಶೇಪು ಅಗಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪಲ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಸೊ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ more broadened compared to the input pulse. Okay, so this is what your second type of fiber, graded index multimode fiber. Let us discuss the last type of optical fiber, step index single mode fiber. So we have come back again to step index. Here also the refractive index changes in the step manner, but apart from the change in the refractive index in a stepwise function, so here we don't observe multi-modes, we observe only one mode, single mode. That's why this refractive index, this optical fiber is what we call it as step index single mode fiber. In this last type of optical fiber, we don't observe multi-modes. We observe only one mode, single mode. All rays of light, they travel in a single path. That's why we say ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೋಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಹೆಸರು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನಿಹೌ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ cladding region will have a diameter of 125 micrometer. Here we have a very small core region. So previous ಎರಡು ಟೈಪ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಕೋರ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 125 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ರೀಜನ್. ಈ ಕೋರ್ ರೀಜನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬರೀ 10 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so since the size of the core is very small, such that its diameter is roughly around 10 micrometer, many modes are not possible. core ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಅಕೊಮೋಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಡ್ಸ್ ನ ಅಕೊಮೋಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಮೋಡ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೋರ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ 10 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ 10 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಈ 125 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 10 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆನಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. That's why this optical fiber is what we call it as single mode fiber. Okay, anyhow, so here also the refractive index changes in the form of a step. Okay, so step index, so single mode fiber. So here we have a constant refractive index in the core region NCO. As we move from core region to the cladding region, refractive index suddenly falls. In the core region ಅಲ್ಲಿ NCO ಇತ್ತು, core ಇಂದ cladding move ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತರ ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ NC ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ NCL ಇದೆ, ಕೋರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ NCO ಇದೆ. ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ in the core region. It is maximum at the center and gradually falls as you move towards the edge. But here in the case of step index, refractive index in the core region is not changing, it is a constant. It is NCO. And again in the cladding region, it is NCO. As you move from core to cladding, so there is a sudden fall in the refractive index from NCO to NCA. So that's why refractive index profile is actually changing in the form of a step function. That's why this is what we call it as step index single mode fiber. Okay, now this is what the longitudinal view of your step index single mode fiber. This small portion ide nodi, this is what the inner line ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. This is optical fiber axis. ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ದ ಕೋರ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ದ ಕೋರ್ ರೀಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೋರ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore here because of the small size of the core diameter, which is roughly around 10 micrometer, many modes are not possible. All rays of light would travel in the same path.
ಓಕೆ, ನೀವು ಲೈಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲೈಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಬರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಯರ್ ಆಗಿ ಫೈಬರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಾ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಒಂದೇ ಪಾತನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಒಂದೇ ಪಾತನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಸೊ therefore multi modes are not possible, only single mode is possible. That's why this is what we call a single mode fiber. Okay, since this is a single mode, so therefore we can conclude that so there is no pulse broadening. ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇದೆಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಗಲ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಸೊ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಶೇಪ್ ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದಿ so information as it is effectively compared to other types of optical fibers. Okay, and just I have mentioned here, so these fibers are used in high speed networks. Okay, so these step index single mode fibers, they are actually used for high speed networks. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಗಿಗಾಬಿಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.